we all are here. We revolve around that axis. And I'm happy and honored to introduce the President BBNG, Mr. Shripad Kulkarni. I'll tell a little about him because to introduce him completely is beyond my capacity. In fact, we all respect and like him so much that it is definitely difficult to bind the introduction into words. So I'm going to do that difficult job. I'm sure every one of us has heard the story of Midas touch when we were young, when we were in schools. So Midas touch is given to only a few blessed people, and Shripadji is one of them. So how he uses his Midas touch is he turns a common person into a business person. So this is the Midas touch Shripadji has got. He is committed passionately towards this Brahmin community for good business and making them in good business leaders. So whenever we interact with him, he not only tells us to do business passionately, but he also tells us that you can become leaders in your field. So that is a very important thing. You definitely need a mentor in whatever field you're working, and one who not only shows you the way, but pushes you towards it. So he does that wonderful job, and he's relentlessly trying in this direction to make all of us leaders in our field. Having started his career from Walton Nagar Industries Limited as a tool designing engineer, then moving on, worked with Microbosch, and then worked with August Ruppel, Germany till 1999. In 1999, he started his own venture called Shriji Engineering, which is at present known as Shrisan Technologies Private Limited, Nashik. But along with this, he always kept thinking about his fellow members. He always thought, how should we bring up our community? How should we help them? How should we give a recognition in the society and in the nation and in the world in business field? So he, with this little thought and inspiration, he started a Facebook page in 2012, and then in 2014 he started this BBNG, and from there all of us have started moving in this direction. Shripadji is also inclined towards spirituality. He is attached to Parivartan. He is a known Kirtankar, and to summarize, I just want to quote that boats are very safe in the harbor, but that is not what they are made for. So boats are to sail, boats are to face the rough sea, but there has to be somebody whom you will look at, that in case of a rough sea, a bad weather, somebody is there to take care of you, and somebody is there to let you go, try your luck in the storm and get back to the shore. So Shripadji is this kind of mentor for all of us BBNGians, and I'm sure all the visitors who have come today, you will also see the spirit of BBNG through him. We have been seeing it through him, and we have got that kind of positivity. With very, I'm honored, and it's my privilege to invite Shripad Kulkarni, BBNG President, and the man behind this concept, behind this big facade. Please welcome Shripad Kulkarni. Just now, my friend Satri told, one can express in mother tongue better. The respected dignitaries on rather in front of the dais, आमचे आदरस्थान श्रद्धास्थान चैतन्य महाराज, मित्रवर्य संजय सर, समाजातला बाप माणूस उदय निरगुडकर, प्रसन्नजी पटवर्धन, माझे सहकारी मुकुंदराव, अभय साखरे, गुरुत्तर टोणगावकर, मधुरा कुंभेशकर,
भारतीयांनी ज्याच्यावर 300 वेळा विश्वास ठेवला असा अमित महाजन, स्वतःच्या खिशातला पैसा काढणं सोपं नसतं, पण ज्याच्या उद्योगासाठी भारतीयांनी 300 वेळा पैसे काढले, तो नको म्हणत त्यानं 299 वेळा परत केले आणि एक वेळाचाच ठेवून घेतला. अशी शिल्पा महाजन, मला लीना बोकील आल्यासारख्या दिसत आहेत. वेलकम मॅम. हेमंत वैद्य आले तसं मला समजलंय, ते समज दिसत नाहीत, असतील तर त्यांना पुढे पाठवा. हेमंतजी नमस्कार. मला ही चिठ्ठी पाठवलेली आहे, तिच्यावर लिहिले माझा वेळ 5 मिनिट आणि मी 3 मिनिटं घालवलेली आहे. मला अतिशय आनंद होतो ही कॉन्फरन्स आपण पुण्यामध्ये घेतो आणि इथं बहुसंख्येने उपस्थित असलेले मला नेहमी ऐकतच असतात. त्यामुळे मी अधिक वेळ न घालवता कार्यक्रम पुढे चालवणं जास्त योग्य आहे. मी पुणेकर सर्व टीमचा अतिशय आभारी आहे. त्यांनी अतिशय देखणा कार्यक्रम पाचीसारख्या आपल्यामध्ये केला. पुण्यानं समाजाला जे दिलं ते सगळं खूपच मोठं आहे. BBNG ला काय दिलं तर BBNG ला BBNG पुण्यातली सगळी माणसं दिली. BBNG चा उद्देश दर आणि दर्जा याच्यामध्ये कोणतीही तडजोड न करता ब्राह्मण उद्योजकाला प्राधान्य द्या. ब्राह्मण उद्योगात आला पाहिजे, ब्राह्मण उद्योगात रमला पाहिजे, ब्राह्मण उद्योगात टिकला पाहिजे. संकट येतील तर संकट येतील तेव्हा मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत, असं आमचं वारकरी संप्रदायातलं एक पांडुरंगाकडून अपेक्षित असलेलं वाक्य आहे. तुकारामांचा अभंगामधला तो एक भाग आहे. तसे आपण मागे पुढे उभा राहूया सांभाळीत, अशी अपेक्षा उद्योजकाच्या पाठीमागे केली जावी. ज्या योगे त्याला नोकरीसाठी अर्ज नाही करावा लागला पाहिजे. कुठल्याही अकॅडमिक्समध्ये नोकरीसाठी अर्ज करायला शिकवला जातो, दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पण उद्योगासाठी प्लॉट कसा घ्यावा, कन्स्ट्रक्शन कसं असावं, त्याला व्हेंटिलेशन असावं की नसावं, किती लक्ष लाईटिंग असावं, याबद्दल कुठे शिकवलं जातं. हे उद्योजकाकडून शिकता येतं. म्हणून उद्योजकाची वाटचाल आपण विविध प्रकारे रंगवत असतो. आपण दीपस्तंभच्या माध्यमातून अनेक यशवंत उद्योजकांच्या मुलाखती घेतो. या मुलाखती यूट्यूबवरती उपलब्ध आहेत. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की BBN लोकांचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तुम्हाला अनेक उद्योजकांच्या मुलाखती दिसतील. इथे श्रीपाद खेर आलेले आहेत, त्यांची मुलाखत माझ्या माहितीप्रमाणे आहे. इथे परीक्षित प्रभुदेसाई आलेले आहेत, त्यांच्या वडिलांची मुलाखत त्या यूट्यूब चॅनलवरती आहे. अमित महाजनांची उद्या येईल, चैतन्य महाराजांची येईल, निरगुडकरांची येईल. आता मुलाखत घेण्यामध्ये वाटपगार असलेल्या निरगुडकरांची मुलाखत त्यावरती ठेवायची आहे. या सगळ्या मुलाखती त्याच्यावरती येतील आणि प्रत्येक उद्योजकाकडून किमान 2 टेकअवेज जरी मिळाले तरी हे टेकअवेज अनेकांना मार्गदर्शक करतील. तो एक MBAचा कोर्स होईल अशी मला अपेक्षा आहे. दीपस्तंभ इनिशिएटिव्हसाठी आमच्या शीतल अर्जुनवाडकर, आनंद चितळे, त्यानंतर महेश देशपांडे नाशिक, मधुरा कुंभेजकर स्वतः आणि आमोद खरे डोंबिवली, ही मंडळी दीपस्तंभासाठी अव्याहत मेहनत घेत आहेत. आपले वुमन विंग खूप स्ट्रॉंग आहे. 250-250 महिला मेंबर विविध चॅप्टर्समधल्या वुमन स्पेसिफिक कम्फर्ट झोन तयार त्यांनी केलेला आहे. त्या कम्फर्ट झोनमध्ये त्या काम करतात. आपली ॲग्रो विंग उभा राहते. आज हेमंत बेडेकर इथे येणार आहेत आणि हेमंत बेडेकर आलेले आहेत. हेमंतराव नमस्कार. हेमंत बेडेकर आलेले आहेत. आपली ॲग्रो विंग उभा राहते. गजानन देसाई आलेले आहेत, पळसुले देसाई ते रत्नागिरीहून आलेले आहेत. आपली ॲग्रो विंग उभा राहते, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचं मार्गदर्शन मिळेल.
आपली डिफेन्स विंग उभा राहील अमित महाजनांच्या, शिल्पा महाजनांच्या मदतीनं. स्वतः हेमंतराव वैद्य आपल्याला मार्गदर्शन करतील शेतीविषयक व्यवसायामध्ये. आरोग्याच्या क्षेत्रात काही पाहिजे असलं तर संजय सर आहेत, संजय पैठणकर, ते दुबईत बसून सुद्धा आपल्यासाठी केवळ दुबईहून आपल्या मुलींना भेटायला अमेरिकेत गेले. अमेरिकेतून जेटलॅग संपायच्या आधी दुबईत पोहोचले. दुबईतून जेटलॅगचा विचार न करता, झोप न करता नाशिकला, पुण्याला पोहोचले. आपल्याला सगळ्यांना भेटण्यासाठी आलेले आहेत, उपलब्ध आहेत. उदयजींनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपल्याबरोबर 1.5 दिवस काढायचं ठरवलं आणि प्रांजळपणे ते काल संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून आपल्याबरोबरच आहे. माननीय चैतन्य महाराज त्यांच्या तर ऋणात राहणं हेच उचित. त्यामुळे त्यांचे आभार मानून मी त्याचं ओझं कमी होणारच नाही, तर मानायचे कशाला, म्हणून त्यांचे आभार निश्चित मानणार नाही. जे ओझं कायम वागवण्यात मजा आहे ते तसंच ठेवावं. आपल्या सगळ्यांचा मी मनापासून आभारी आहे. आपण इथे मोठ्या संख्येने उपलब्ध झालेला आहात. B2Bची अनाउन्समेंट होईल, B2Bची टेबल्स लावलेली आहेत. अनेकांनी 1-to-1 करा. मला आजच्या दिवसात काही सक्सेस स्टोरीज येतील असं पाहायला, ऐकायला आवडेल. पुणे टीममध्ये कोणाचं एखाद्याचं नाव हे जर राहिलं असेल, राहिलं तर ते फक्त सुयोगचं राहावं, बाकी कोणाचं राहू नये. पण त्याचंच नेमकं घेतलं जात आहे, याचंच त्याच्या नावाचं वैशिष्ट्य आहे. त्यानं खूप मेहनत घेतलेली आहे. मित्रा, असाच मित्र राहा आणि असाच BBNG बरोबर राहा, BBNG बरोबर साथ दे. प्रमोदजींसारखे माझे सिनियर नाशिकहून इथं केवळ हे हा कौतुक सोहळा पाहण्यासाठी आलेले आहेत. प्रमोद पुराणिक, तुम्ही सर्व सदैवच आमच्या पाठीशी राहिलेला आहात फाउंडेशनपासून. त्यामुळं मी तुमचा सगळ्यांचा ऋणी आहे. मी दिलेल्या वेळापेक्षा कदाचित थोडासा वेळ जास्त घेतला असेल. काही ध्येय धोरणं आहेत, व्हिजन मिशन आहे, त्यासाठी आपण 1-to-1 करायला केलं तरीही तयार आहोत. काहीही शंका असतील कधीही विचारा. आपली सेक्शन 8 कंपनी आहे, नॉन प्रॉफिट आहे. माझा व्यक्तिगत आणि माझ्याबरोबर काम करणाऱ्या संचालक मंडळाचा व्यक्तिगत स्वार्थ कोणताही नाही आणि असणार नाही. तसा नसावा म्हणून सरकारनं नियम केलेले आहेत. त्या नियमाच्या चौकटीमध्ये आम्ही वागतो आहोत. आम्ही कुठे कंप्लायन्सेसला कमी पडलो तर आमची नावं त्यात इन्व्हॉल्व आहेत. आम्हाला त्रास होईल, तुम्हाला नाही. त्यामुळे आम्हाला त्रास होणार नाही याची काळजी आम्ही नक्की घेऊ आणि कुठेही नियमाची पायमल्ली होणार नाही. ब्राह्मण समाजाला, नोकरी करणारा समाज, एक जॉब सीकर समाज, एम्प्लॉई कम्युनिटी यातून ट्रान्सफॉर्म करून एम्प्लॉयर्स कम्युनिटी, जॉब गिवर्स कम्युनिटी असा प्रयत्न आपण करू. एक उद्योजक समाज, सामान्यतः विशिष्ट समाजांना ते म्हणजे व्यवसाय करणारे, ते म्हणजे धंदा करणारे असं मानले जातात. आपण सगळ्या धंद्यांना व्यवसायामध्ये कन्वर्ट करू. व्यवसाय आणि धंदा याच्यामध्ये फरक आहे, तो इंग्रजीमध्ये जास्त चांगला कळतो. व्यवसाय म्हणजे प्रोफेशन आणि धंदा म्हणजे धंदा, बिझनेस. थोडक्यात जर त्याचं डेफिनेशन करायचं असेल, अ बिझनेस सपोर्टेड बाय academic qualification in the field is known as profession. So let us become professional rather than becoming businessman. असं मी सांगेन. धन्यवाद. Thank you, sir, for your motivational words. Shripad is definitely the spinal cord of our organization and has always been truly a motivating factor for all of chapter members. Thank you once again, sir.